بارش کا پانی ضرور پیا کریں۔ میرے گھر میں 12 مہینے بارش کا پانی پیا جاتا ہے۔ بارش کا پانی آپ لاہور والوں کے لیے نعمت ہے، اور بارشیں نعمت ہے۔ اللہ ان بارشوں کو رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ بارش کا پانی ضائع نہ کیا کریں، تھالوں میں جمع کیا کریں، برتنوں میں جمع کیا کریں۔ صاف ستھرے برتن تھال ہوں اور ان کو بوتلوں میں بھر کے رکھا کریں۔ اگر ان میں تھوڑا سا جالا بھی آ جائے کوئی حرج نہیں، فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی سے باریک کپڑے سے چھان لیں، وہ صحت مند زندگی ہے۔ اور آپ سائنس کی ریسرچ اٹھا کے دیکھیں، پہلے سائنس کہتی تھی کہ بارش کا پانی آلودگی ساتھ لاتا ہے، جو آلودگی ہواؤں اور فضاؤں میں ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ بارش کے ایک قطرہ یہ بلٹ سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ گولی کی رفتار 400 میل فی گھنٹہ ہے، اور موجودہ جو لیٹسٹ گولی ہے وہ 650 550 میل فی گھنٹہ ہے، فی سیکنڈ ہے، گھنٹہ نہیں، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ بارش کا قطرہ اس سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے لہریں، تہیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان سے ٹکراتا، ورنہ تو دماغ میں ایسے آیا سر کے اوپر آ کے نیچے سے نکل جاتا، بندوں کے سروں کو کھوپڑیاں پھاڑ دیتا۔ اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ جب اوپر سے آتا ہے، یہ بارش کا پانی آلودگیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ساری آلودگیاں، ساری ڈسٹ اور سارے کیمیکل مواد جو ہواؤں اور فضاؤں میں، ان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ موجودہ سائنس اس ریسرچ پہ آئی ہے۔ کیوں آئے گی؟ اسے آنا چاہیے۔ میرے کملی والے نے فرما دیا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ میرے مدینے والے نے فرما دیا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ اور ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، آج پھر دوہرا دیتا ہوں، اور کرنا صرف ایک دفعہ ہے۔ غور سے سنیے گا۔ اگر بارش کا پانی آپ کے پاس ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا زمزم کا پانی بھی ملا دیں تو برکت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہے زمزم تو اکیلا بارش کا پانی ہے۔ بارش کے پانی کا ایک عمل ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بارشوں کا موسم ہے اور برکتیں لینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک بوتل میں بارش کا پانی لے لیں، ایک کین میں لے لیں، ایک کنستر میں لے لیں، ایک ٹب میں لے لیں، کسی بھی صاف برتن میں، محفوظ برتن میں پانی لے لیں۔ اس پہ غور سے سنیے گا، بتا رہا ہوں توجہ سے۔ اول آخر 70 بار درود ابراہیمی۔ یہ ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، مل کے چند بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر والے ہوں، ایسے بندے نہ ہوں خیال کرنا جن کو پیسے دیکھ کے پڑھوانا، نہ کبھی نہ کرنا ایسا۔ جو درد اپنے اندر ہوتا ہے وہ کسی اور میں درد نہیں ہوتا۔ پیسے دے کے کبھی دعائیں نہیں ملا کرتی، پیسے دے کے کبھی آہیں نہیں ملا کرتی، اور پیسے دے کے کبھی فیض نہیں ملا کرتے، اور پیسے دے کے کبھی تقدیریں نہیں بدلا کرتے۔ اب وہ عمل سنیں جو میں عمل بتا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اول آخر 70 بار درود ابراہیم، اور 70 بار آیت الکرسی، اور 70 بار آیت کریمہ، اور 70 بار سورۃ فاتحہ، اور 70 بار آخری چارے کل۔ بس یہ عمل ہے۔ ایک پڑھ لیں، 2 مل کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ خواتین پڑھ لیں، مرد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔
बावजू होके फिर अर्ज कर रहा हूं, वो तवज्जो कीजिएगा। 70 दफा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी, 70 दफा आयत करीमा, 70 बार आयतल कुर्सी और 70 बार सूरत फातिहा और 70 बार आखिरी चारे कुल। आप एक गौर कीजिएगा, बारिश का पानी शिफा, कुरान शिफा, सूरत फातिहा शिफा और चारे कुल में शिफा, आयत करीमा में हिफाजत और शिफा, आयतल कुर्सी में हिफाजत और शिफा। आप कितनी खैरें इस पानी में शामिल कर रहे हैं, जरा गौर से सुनें। और कितनी बरकतें इस पानी में शामिल कर ले, जरा तवज्जो करें। अब ये पानी रख ले, इस पानी में और पानी डालते जाए। बारिश का पानी है तो मुबारक है, अगर बारिश का पानी नहीं है तो आप कोई और पानी डालते जाए, खाने में, हंडिया में, आटा गूंदने में, दूध में, चाय में, यह पानी आप इस्तेमाल कीजिए। इसकी तासीर देखिए। कितने बेशुमार लोगों के घरों में बीमारियां थी, खत्म हो गई, झगड़े थे, खत्म हो गए, नाचाकियां थी, खत्म हो गई, मुश्किलात थी, परेशानियां थी, खत्म हो गई, खत्म हो गई। कोई ऐसा बैठा है जिसने बारिश का पानी का ये अमल किया हो और उसको फायदा हुआ हो? एक खड़े हो जाओ, बस सिर्फ जो वो हो वो खड़े हो जिन्होंने अमल किया। आपने किया, आपने किया और आपने किया, क्या फायदा हुआ? ऊंचा बोलो। ईला यरकान का वो खत्म हो गया। हां, मेदे की तकलीफ थी, खत्म हो गई। आप बवासीर का मसला था, मेरा बवासीर भी खत्म हो गई। जी, कहते हैं जिसको दिया उसको शिफा मिली। बारिश का पानी अगर साफ सुथरी खुश्क बोतल हो, उसमें डाल के रख दें और उसमें अगर जाला आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, और बाज़ औक़ात हल्की सी स्मेल आती है तो कोई हर्ज नहीं है। एक है गंदा हो जाना, उसकी बात नहीं कर रहा, और गंदा नहीं होता। जी, ले कहां से सुना था? तस्बीह खाने से सुना था। 4 साल से पी रहा हूं, और एक लफ्ज इन्होंने जो कहा है, बड़ा मुझे लफ्ज बड़ा अच्छा लगा है, मेरे जिस्म को शादाब कर दिया, सरसब्ज़ और आबाद कर दिया। 4 साल से पी रहा हूं। जी, पहले कहने लगे बीमार तकलीफ में रहता था, अब जिस्मानी तौर पे फिट हो गया हूं। बारिश का पानी, क्या करूं? बड़ी बारिशें होती हैं। उन इलाकों से पूछो जहां बारिशों को तरसते हैं। मुझे वहां सहरा वालों ने, अब बारिश का पानी की बात चली, एक और भी बताता चलूं। सहराई लोगों ने साल से मैं आखिरी पट्टी में जाता हूं, सहराओं की आखिरी पट्टी में, वहां लोगों ने अजीब बातें बताई। वो कहने लगी हमारे यहां जो बच्चा हमारे यहां स्कूल में जाता है, प्राइमरी वाले उससे हाथों हाथ लेते हैं कि सहराई बच्चा आ गया, और अगर प्राइमरी से मिडिल में जाता है तो हाथों हाथ लेते हैं। क्यों? ये बच्चा आखिरी दर्जे का ज़हीन होगा और हमारी
क्लास की, कॉलेज की, स्कूल की पोजीशन बनाएगा और हमारा नाम रोशन करेगा। ये हमारे बच्चों को हाथों हाथ लिया जाता है। और मैंने सहराओं में थोड़ा सा वक्त गुजारा है, मैंने सहरा इस बंदे से वाला जीरक बंदा नहीं देखा, समझदार बंदा, ऐसा जीरक समझदार। बाजार उसके कपड़े ऐसे होंगे कि देखने के काबिल ही नहीं होगा, बोल नहीं सकेगा, वो आपको बोली समझा ही नहीं सकेगा, और आखिरी दर्जे का अक्लमंद होगा। सेंस उसकी सारी सेंसेस बेहतरीन होगी। उसकी वजह बारिश का पानी है। हत्ता के एक बात बताता हूं, बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के एक मलफूज सुनाता हूं, सुन लो गौर से। मेरे पास इसका हवाला है। बाबा जी फरमाते हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बारिश का पानी जिंदगी का मामूल बना लेता है, उसको कष्ट शुरू हो जाता है, उसकी सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं, उसकी सारी सेंस जो अंदर है, पोशीदा कुव्वतें, छठी सेंस, छठी आंख, वो सारी की सारी एक्टिव हो जाती है। और अगर उस बारिश के पानी के ऊपर क्या पढ़ा हुआ हो, ये कलाम जो मैंने आपको बताया, फिर उसकी ताकत और तासीर क्या हो, फिर उसका कमाल क्या हो। एक तरफ बारिश के पानी की शिफा, एक तरफ कुरान की शिफा, एक तरफ सूरत फातिहा की शिफा, और एक तरफ खुलूस की शिफा, एक तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की शिफा है। कल बारिश हो रही थी, परसों मैंने अपनी अहलिया से कहा, मैंने कहा अल्लाह की बंदी दुआओं में लग जाओ, काम भी करते रहे, दुआ भी पढ़ते रहे, इसलिए कि मेरे कमली वाले ने फरमाया है कि बारिश के दौरान जो दुआ मांगो कबूल होती है। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया मुसल्ले में बैठ जाओ, ये नहीं फरमाया वुजू करो, ये नहीं फरमाया किबला रुख हो जाओ, ये नहीं फरमाया कि हाथ बांध लो, अत्तहियात ना, बस मेरे आका का फरमान इतना है, इतना है। जहां दीन में आसानी है वहां आसानी ले लो,